सिख कौम के महान जरनैल सरदार हरि सिंह नलूआ का शहीदी दिहाड़ा अज मनाया गया। इस तरह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश पुरब समागम भी मनाए जा रहे हैं। कल नूं वड्डी पद्धर ते समागम मनाए जाणगे। हालांकि तालाबंदी होने करके संगत है जिहड़ी वो खुद जाके इन्हां समागमां दे विच वड्डी पद्धर ते हिस्सा नहीं लै सकदी, पर वर्चुअली ऑनलाइन इन्हां लाइव समागमां दा जिहड़ा आनंद माणिया जा सकदा है। कल नूं किहड़े सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टीकाकरण नहीं शुरू हो सकता, एमरजेंसी बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 3,86,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3,498 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਖੱਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित समागमां दे सिद्धे प्रसारण ने जिहड़े लगातार चल रहे ने। इन्हां समागमां दा सिद्धा प्रसारण तुसीं रोजाना द खालस टीवी धर्म ते भी देख सकते हो। द खालस टीवी धर्म ते 1 मई नूं असीं गुरु साहिब दे जीवन इतिहास नाल संबंधित एक क्विज प्रोग्राम है जिहड़ा वो भी पेश करांगे। अपने फाउंडेशन साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे बच्चे ने जिहड़े वो इस क्विज दे विच हिस्सा लै रहे ने। ये जिहड़ा प्रसारण है वो भी द खालस टीवी धर्म अते द खालस टीवी ते दिखाया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित SGPC दे वल्लों सचखंड श्री दरबार साहिब तो गुरुद्वारा गुरु के महल तक नगर कीर्तन सजाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 दिन तालाबंदी ना करन बारे कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित शताब्दी समागम तालाबंदी दे विच आए ने क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन पंजाब दे विच लागू हो चुकिया है। 1 ते 2 मई नूं ही समागम ने जिहड़े वो करवाए जा रहे ने ते 1 ते 2 मई नूं ही वीकेंड लॉकडाउन लग्या होया जिहड़ा कि 3 मई दी सवेर नूं खत्म होवेगा। अहम खबर कोटकपूरा गोलीकांड दे नाल जुड़ी हुई है। कोटकपूरे दे उसे बत्तियां वाले चौंक दे विच वख-वख सियासी पार्टियां ते पंथक धिरां ने बेअदबी ते गोलीकांड मामले दे विच 6 साल बाद इकट्ठे होके प्रदर्शन कीता। उसे थां ते 6 साल बाद इस करके कह रहे हैं क्योंकि अज तो 6 साल पहला अक्तूबर 2015 दे विच इसे बत्तियां वाले चौंक दे उत्ते वड्डा इकट्ठ होया सी। बेअदबी दे विरोध दे विच शांतमई इकट्ठ दे उत्ते पंजाब पुलिस ने गोलियां चला दित्तियां सी। सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदी संगत दे उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां सी ते 2 सिखां दी मौत होई सी। ते जिहड़ा हुण प्रदर्शन कीता गया है इस दी अगवाई श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने कीती। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट वल्लों पंजाब दे साबका IG कुंवर विजय प्रताप सिंह दी अगवाई दे विच SIT दी जांच रिपोर्ट नूं रद्द करन दे खिलाफ यह प्रदर्शन कीता गया। सिख जथेबंदियां ने हाईकोर्ट वल्लों जांच रिपोर्ट नूं रद्द करन दे फैसले दीआं कापियां नूं अग विच साड़ के विरोध प्रदर्शन कीता। इस मौके पंथक अकाली लहर दे प्रधान ते श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने सब तो पहला इन्हां कापियां नूं साड़िया। कुछ दिन पहला उन्हां ने गुरुद्वारा अंब साहिब विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस दा ऐलान कीता सी। रणजीत सिंह ने कहा सी कि मैं चैलेंज करदा हां ते सारिआं नूं शरेआम ये कहता हाँ कि हाईकोर्ट के उस फैसले दी कापियां मैं खुद जाके कोटकपूरे के बत्तियां वाले चौंक के विच साड़ूंगा। जे किसी नूं इतराज़ है तो मैनू आके गिरफ्तार कर सकता है। इस मौके सियासी लीडर भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होए। विधायक सुखपाल सिंह खैरा, परमिंदर सिंह ढींडसा, बलविंदर सिंह बैंस भी इस मौके मौजूद सन। इस मौके इकट्ठे हुए सारे जिहड़े सियासी ते धार्मिक बुलारियां ने दोष लाया कि इंसाफ के नाम ते पंजाब दे लोकां नाल सरकारां ते अदालतां ने मजाक कीता है। बादल परिवार मुर्दाबाद दे नारे भी गूंजते दिखाई दिते।
सिमरजीत सिंह बैंस के भरा बलविंदर सिंह बैंस ने कहा कि जदों धरती उत्ते अपील दलील ते वकील की गल ना सुनी जाए तो संगत फैसला करती है। परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि 2 कमिशन ते 2 सीटां बनने तो बाद भी सिख कौम नूं इंसाफ नहीं मिलिया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा ने सरकारां नूं छड्ड के हुण परमात्मा तो ही इंसाफ की मंग नूं आखिरी राह दस्सिया है। जथेदार रणजीत सिंह ने कहा कि किसानी अंदोलन अपने आखिरी पड़ाव दे विच है, उसनूं कमज़ोर करन लई साजिशां घड़ीਆਂ जा रहीਆਂ ने ते अदालत ने जिहड़ा ये फैसला सुनाया है बहबल कलां गोली कांड नूं लैके वो सचमुच ही कोझा मजाक है। न्याय दे नाल ये न्याय कोई न्याय नहीं हैगा, ये एक दबाव दे विच कीता गया फैसला है, किसी एक परिवार दे हक दे विच कीता गया फैसला है। प्रकाश सिंह बादल दे राज भाग विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दा अंग अंग करके रूड़ियां ते खिलारिया गया। हरेक सिख रोस विच सी बई कारण की है कि जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। एक परख दी घड़ी आई जदों धरती ते अपील दलील ते वकील दी गल सुनी जानी बंद हो जाए तो फिर एक समा आउंदा जदों मुड़ के गल संगत दे कटहरे विच आउंदी है, जदों दोबारा इन्नी क पर्ची वड्डे वड्डे लोकां दी चंगी तरह घीसी करा दिंदी है ते गुरु प्यारिओ चोण दोबारा आ गई। सिंह जिउंदे जी रंबी नाल खोपरी लहा सकदा है, सिख जिउंदे जी चरखड़ी ते चढ़ सकदा है, पर गुरु प्यारिओ सिख कदे पवित्र गुटके ते हाथ रख के झूठी सौ नहीं खा सकदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पवित्र गुटके ते हाथ रख के साडे सिद्धांत नूं सट्ट मारी कि मैं 3 महीनिਆਂ च मेरी सरकार आ गई, मैं 3 महीनिਆਂ च श्री गुरु ग्रंथ साहब का नरादन करने वालियां नूं जेलां च डक दूंगा। गुरु प्यारिओ अज समा पुछदा है, अज सिख संगत पुछदी है कि 4.25 साल हो गए कैप्टन साहब का प्रतिक्रम तुसी भी देखा मैं भी देखा। जज साहब ने देखो फैसला हुंदा है तत्थां दे, जज साहब तत्थां तो पासे, जज साहब तत्थां तो पासे जाके ਉਹ ਗੱਲਾਂ फैसले च लिख गए ਜਿਹੜੀਆਂ रिपोर्ट च भी है नहीं ते कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं। याद रखियो की बोले, कहंदे इस फैसले विच राजनीति होगी। मैं एक बेनती करा कैप्टन साहब, अज पंजाब दी राजनीति दे तुसी मुखी हो, जे तुहानू लगदा है कि राजनीति होगी, लो मैं मंग करदा लिख के भी भेजूंगा कि एक दिन विधान सभा का स्पैशल सदन सद, उस सदन विच इस फैसले दियां कापियां टेबल कीतियां जाण, उहदे ते पूरे दिन दी इस फैसले ते खुली बहस होए। असीं भी होका दे के आए हैं कि हरेक तहसील विच हरेक जिले विच इस फैसले दियां कापियां खुल्लम खुल्लियां पाड़ियां जाण ते साड़ियां जाण। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, 15 ਸਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੱਗੋਂ 13ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100% ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 6000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 9000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ GPS ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ DGCA ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 94 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਲ ਕਾਰਗੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ 11:59 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸੀ। 42 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੱਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
खैर इस घटना तो बाद शायद कुछ मीडिया कर्मी इस सबक भी लै सकण कि जिंदगी ग्रांटेड नहीं लई जा सकती। साहां दी डोर सिर्फ उस अकाल पुरख दे हत्थ है, मौत कदों किस नूं आ जावे कोई पता नहीं। इस करके जे तुहानू कलम ते आवाज़ दी ताकत मिली है तो सच ही लिखो, क्योंकि कोई पता नहीं हुंदा, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं हुंदा कदों हत्थां चों निकल जावे। सच लिखिए ते सच बोलीए। इस दरम्यान न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट किया कि थोड़ी देर पहला मैनू फोन आया, उसने जो कहा सुनदियां मेरे हत्थ कंबण लगे। साडे दोस्त अते सहयोगी रोहित सरदाना दी मौत की खबर मिली। मैं सोचिया भी नहीं सी कि यह वायरस ऐन नेड़े तो साडे नेड़ले नू लै जावेगा। ये रब दी बेइंसाफी है। पर इत्थे सवाल ये भी उठदा है कि शायद रब ये बेइंसाफी ना करदा जे मीडिया लोकां दियां मूल लोड़ां वल सरकारां दा ध्यान दिवाउण लई सरकारां तो सवाल पुछदा, तिखे तरीके नाल सवाल पुछदा उदों तक जदों तक लोकां दियां बेसिक नीड्स पूरीआं नहीं हो जांदियां, जदों तक रोटी कपड़ा मकान जां सेहत जां फिर एजुकेशन उस लोड़ां नूं सरकारां पूरा नहीं कर दिंदियां। पर यह बहुत ही दुखदाई है कि मीडिया अजकल सरकारां दी सिर्फ चमचागिरी करता है वड्डे रूप दे विच। ते शायद जे मीडिया अपने आवाज़ सही तरीके दे नाल चकदा रहे तां सरदाना समेत हज़ारां लोग अज शायद जिउंदे हुंदे। बिहार दे मुख सकत्तर अरुण कुमार सिंह दी भी कोरोना करके मौत हो गई है। सूबे दे मुख मंत्री नीतीश कुमार ने मौत ते दुख प्रगट किया है। 18 साल तो वध उम्र के लोगों लिए कोरोना वैक्सीन लवाउण दे लई 1 मई की तारीख निर्धारित की गई है कि 1 मई तो पूरे देश दे विच 18 तो 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पर इस दरम्यान बहुत सारे सूबे ने जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिते ने कि असी टीकाकरण शुरू नहीं कर सकते क्योंकि साडे कोल टीका है ही नहीं। इन्हां सूबियां दे विच मध्य प्रदेश, केरला, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र अते गुजरात हैं जिन्हां दे कोल टीके का स्टॉक नहीं है। हालांकि केंद्रीय सेहत मंत्री वार-वार ये कहते हैं कि सूबियां नूं टीका जल्दी मिल जाएगा ते सूबियां दे कोल टीका लोड़ींदी मात्रा दे विच मौजूद है, दावा कर रहे हैं। इस दरम्यान दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों को कहा है, सुनेहा दिता है कि 1 मई नूं ओ टीकाकरण केंद्रां दे विच ना पहुंचण क्योंकि साडे कोल टीका नहीं है। इस करके टीकाकरण केंद्रां ते जाके भीड़ ना इकट्ठी कीती जावे। जदों भी सानू टीके की खेप मिल जाएगी असीं खुद तुहानूं जानकारी देंगे, फिर तुसीं आके टीका लगवा सकते हो। फिलहाल साडे कोल टीका नहीं है। इस दरम्यान हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 1 मई तो असीं 18 साल तो वध उम्र के नागरिकों नूं कोरोना का टीका लाउणा शुरू कर देंगे। हालांकि साडे कोल वैक्सीन लोड़ींदी मात्रा दे विच नहीं है, पर जिवें ही वैक्सीन आ जाएगी असीं काम शुरू कर देंगे, साडे कोल वैक्सीन समय ते पहुंच जाएगी। विज ने भी कहा कि जो मरीजों की गिणती वध रही है उन्हां विचों ज़्यादातर लोग दिल्ली ते इधर उधर दे सूबियां तो हरियाणा दे विच आए ने, उस करके ये गिणती वध रही है। सो हरियाणा सूबा जिथे बीजेपी की सरकार है उत्थे टीकाकरण की कोई समस्या नहीं है, पर जिहड़े कांग्रेस शासित सूबे हैगे ने उन्हां दे विच टीकाकरण की थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो सूबे कह रहे हैं कि साडे कोल टीका नहीं है। तो पिछले दिन इल्जाम भी लाया गया सी कि केंद्र सरकार टीकाकरण की मुहिम दे विच सूबियां दे नाल जिहड़ा वितकरे वाला रवैया अपना रही है। पंजाब दे विच ऑक्सीजन की घाट के चलदियां कई प्राइवेट हस्पतालों ने मरीजों नूं दाखिल करन तो इनकार कर दिता है। बठिंडा के जिहड़े प्राइवेट हस्पतालों दे विच कोविड के मरीज ने उत्थे ऑक्सीजन की सप्लाई घट होने करके कई हस्पतालों ने नवे मरीजों नूं दाखिल करन तो इनकार कर दिता है। तो ऑक्सीजन की घाट ने प्राइवेट हस्पतालों के विच दहशत का माहौल भी बना दिता है। शहर के नामदेव रोड ते स्थित एक निजी हस्पताल ने 20 मरीजों को वापस भेज दिता है। अमृतसर के विच भी निजी हस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी के चलदियां कोरोना मरीजों के दाखिले तो ना कर दी है। अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल दे विच माझे ते दुआबे के 8 जिलों तो कोरोना के मरीज दाखिल ने। हस्पताल ने क्रिटिकल केयर के विच होर मरीजों के दाखिले नूं ऑक्सीजन की घाट अते बैड ना होने करके ना कर दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल राजीव कुमार देवगन ने कहा कि सानू नहीं पता कि आ रहे मरीजों का लोड असी किवें हैंडल करांगे। इस दरम्यान पंजाब सरकार के प्रबंधों के उत्ते वड्डे सवाल उठ रहे हैं।
ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੰਦਰੋ ਤੋਮਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 99 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 3 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲਈ ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਸੂਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।
इस मौके स्टेज तो हर बुलारे की आवाज़ सी कि किसानां तो इलावा किसानां दी लड़ाई दे विच हर वर्ग की शमूलीयत का कारण गुरु तेग बहादुर साहिब अते बाकी शहीदां दी प्रेरणा है। इस मौके भी जानकारी दी है किसान लीडरां ने कि 1 मई नूं जिहड़ा किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाना है उस नूं मनाउण दे लई सैकड़े काफले दिल्ली पहुंच चुके ने। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। किसान हाड़ी के सीजन तो पहलां दे किसानी घोल दे विच कुद्दे होए ने, पर किसानां ने पैदावार वधाउण दे विच अपना पसीना वहाउण च कोई कमी नहीं छड्डी। पंजाब दे विच कणक दी रिकॉर्ड खरीद हुई है। पंजाब च हुण कणक दी खरीद 100 ਲੱਖ मीट्रिक टन दे टीचे नूं सफलता दे नाल पार कर गई है, जो कि सारे देश विच होई खरीद दा करीब 39% बनदी है। किसानी घोल दे विच कुद्दे बहुते किसानां दी फसल तां ऐतकी हाड़ी दौरान पिंडां दे नौजवानां अते औरतां ने संभाली। कई किसानां दी जमीन उन्हां दे गुआंढियां ने, रिश्तेदारां ने, पिंड वालियां ने सांभी सी, पर फिर भी कणक दी रिकॉर्ड खरीद पंजाब दे विच हुई है क्योंकि किसानां ने रिकॉर्ड पैदावार दर्ज करवाई है। पंजाब दे विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू हुई सी। 19 दिनां दे विच ही ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 77% ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने जिलिਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ अधिकारियों ने सख्त प्रोटोकॉल लागू कर दिता सी, जिस कारण मरीजों के रिश्तेदारों को मुश्किलों का सामना करना पिया। श्री मुक्तसर साहिब तो खबर है जिथे मुक्तसर की भुल्लर कलोनी नेड़े 3 गैस सिलेंडर फट गए। फिलहाल किसी भी तरह के जानी ते माली नुकसान तो राहत रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के अग ते काबू पा लिया। एक घटना भुल्लर कलोनी नेड़े रेलवे लाइनस कोल झुग्गियां दे विच अचानक अग लगन कारण वापरी। घटना दौरान परिवार के मैंबर खेतों में काम करन गए हुए सी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने रेमडेसिविर दवाई नूं लैके गाइडलाइनस जारी कीतियां ने। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सेहत मंत्रालय की प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि रेमडेसिविर टीका केवल हस्पताल विच अते डॉक्टरां दी निगरानी विच ही दिता जा सकदा है। उन्होंने दस्सिया कि घर दे विच कोई भी रेमडेसिविर दा टीका लाउण दी कोशिश ना करे। सेहत मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टरां तो उस स्थिति विच सलाह लैण दी लोड़ है जदों दिन विच 4 वारी 650 mg पैरासीटामोल दवाई लैण तो बाद भी तुहाडा बुखार घट ना होवे। इस दे नाल ही ऑक्सीजन दा पद्धर डिग्गण जां फिर साह लैण दे विच तकलीफ होण ते ही तुसी डॉक्टर दी सलाह लओ। उंज तुहानू डॉक्टर कोल जाण दी लोड़ नहीं है क्योंकि आम हालातां दे विच भी अज तो पहलां भी असी इन्हां मुश्किलां दा सेहत मुश्किलां दा सामना करदे सी। सानू पहलां भी बुखार हुंदा सी, जुकाम हुंदा सी, खंघ हुंदी सी, पर जे तुहाडा 4 वारी 650 mg पैरासीटामोल दवाई खाण तो बाद भी बुखार नहीं उतरदा, फिर तुसी डॉक्टर नू फोन करना है, सलाह लैनी है ते रेमडेसिविर दा टीका तां तुसी बिल्कुल भी नहीं लाउणा। सेहत मंत्रालय की प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच दस्सिया गया कि दिन विच 2 वारी गर्म पानी नाल गरारे करने चाहिए ने ते भाफ लैनी चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना की दूसरी लहर दे विच मंत्री मंडल दे नाल बैठक की अते बैठक दे विच नरेंद्र मोदी ने मुख मंत्रियों नूं कहा है, अपने केंद्रीय मंत्रियों नूं भी कहा है कि वो आपो अपने इलाकों दे विच लोकां दे संपर्क विच रहण, उन्हां दी मदद करन अते उन्हां दीयां गल्लां नूं सुनण। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों दे नाल स्थानक पद्धर दे मुद्दिआं नूं देखण अते उन्हां नूं सुलझाउण ते जोर देण दे लई कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना ते बोलदिआं है कि सरकार दे सारे अंग मिल के काम कर रहे ने अते हालातां दे नाल तेजी दे नाल निपट रहे ने। हालांकि जमीनी हालात कुछ होर ही दसदे ने।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ MBBS ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੇ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟਕਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੁਟਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਫਿਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੂੰ 2 ਪਹੀਆ ਤੇ 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਸ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ, ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ यानी कि घूमण दे उत्ते पाबंदी ला दी गई है। शाम 6 बजे तो बाद सिर्फ जरूरी काम करन दी ही इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस के मामलों अते मौतां विच वाधे दे चलदियां पेपरां नूं भी टाल दिता गया है। पाकिस्तान मैडिकल एसोसीएशन ने इमरान खान सरकार नूं देश दे विच एमरजेंसी का ऐलान करन दी भी अपील की है ते नाल ही सावधानी दे चलदियां सारियां कौमांतरी अते घरेलू उड़ाणां ने जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते रोक लाउण दी भी अपील कीती है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि ऑक्सीजन की रोजाना उत्पादन समर्था दे विच 250 टन का वाधा किया जाएगा। कुछ उद्योगां दे विच ऑक्सीजन के उपयोग नूं घट करन दा फैसला भी लै लिया गया। यानी कि भारत ने जो गलतियां कीतियां हुण पाकिस्तान नहीं करेगा। उन्हां गलतियां तो सिੱਖਦੇ होए पहला ही ऐलान जिहड़े कीते जा रहे ने। जापान ने भी भारत की मदद करन दा ऐलान कीता है। भारत 300 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।